अच्छा जी, मैं अज सब तो पहले नूर साहब दी ने एक सवाल भेजा सी कि उन्होंने कुछ कहा सीगा कि तुसी यह भी करो तो यह भी करो। शायद तुसी वो सवाल इन्हों पढ़िया होना है। ते मैं ये ऑन द रैकर्ड कहना चाहना है कि मैं किसी एक या दूजे मजहब की गल नहीं कर रहा। मतलब मैं तमाम जिहड़े ऑर्गेनाइज मजहब ने उन्हां दे बारे दे विच मेरा एक ही जिहा रवैया है, भावें वो कोई मजहब हो। मैं जो इस दे विच इस क्लास दे विच जो काम कर रहे हैं वो ये है कि एक पहले एक मयार बनाया जाए कि विचारधारा दे अगे वधन दा या उहदे इरतका दा या उहदे एवोल्यूशन दा दे बेसिक पैरामीटर्स की ने। फिर उस दे उत्ते देखा जाए साइंटिफिकली कि जिहड़ी वो विचारधारा है वो मुख्तलिफ जिहड़े विचारवान ने, शायर ने, सूझवान ने, उन्हां विच किवें किवें अगे वधी है। इस तो अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं हैगा कि मैं किसी एक मजहब या दूसरे मजहब दे पर्टिकुलर वाकयात नूं, पर्टिकुलर मूवमेंट्स नूं जिहड़ी है वो डिस्कस करा। ये मतलब गल जिहड़ी है ना, तुसी बिल्कुल ध्यान च रखो ते जो मैं कर रहा उन्होंने अगर उंज समझो जिवें मैं कर रहा तो ये तुहाडी बड़ी मेहरबानी होएगी। अच्छा जी, हुण मैं अपना ये गुरु नानक जी ते अज ते ये वैसे अजे कंप्लीट नहीं होया पाठ, लेकिन जिन्ना पाठ कंप्लीट हो गया है वो मैं तुहाडे सामने पढ़ देना ते तुसी उस तो बाद उत्ते गल कर सकते हो जी। नानक जी ने हड़प्पे वसेब की विचारधारा की नवी उसारी की। ये विचारधारा तंत्रवाद, चार वाक, सांखिया, योग, जैन मत ते बुद्ध मत राही पंजाब चलती रही सी। पर यह भी हकीकत है जो बुद्ध मत का दुनिया तो वखरे रह के खुल मानन का यानी आजादी मानन का ढंग सफल नहीं सी होया ते बुद्ध भिक्षु हौली हौली मुक गए सन। जिवें पहला दसिया गया है जो बुद्ध का फलसफा कबायली सांझ की पद्धर ते ही बनिया सी ते उसे सांझ नूं फेर तो कायम करन लई बुद्ध संघ बने सन जिहड़े दुनिया तो बाहर रहिंदे सन। लगदा ये है जो सांझ दे कबायली निजाम नूं तोड़ के आपो तापी दी पद्धर ते जो रियासत बनाई जा रही सी उसका दुनिया में रह के मुकाबला नहीं किया जा सकता सी। पर दुनिया तो बाहर संघ बना के भी सांझ लभना एक भुलेखा सी जिहड़ा मुक्की जाना सी। ये एक तरह टकरावी सोच सी क्यों जी अखीर दुनिया की पैदावारी निजाम के अंदर रहन वाले ही रोटी पैदा करके बुद्ध भिक्षुआं नूं खोंदे सन। इन्हां दे पालन लई बादशाहां ते राजियां ने जागीरां दित्तियां होईयां सन जिन्हां नूं इह संभाल भी नहीं सी सकदे। बुद्ध ते मुक गए पर 15वीं 16वीं सदी ताईं पुजदियां पंजाब विच योग दे मनण वाले ही सिद्ध रह गए सन जो इस विचारधारा दे संभालू सन। नानक जी ने सिद्धा राही उपड़ी इस विचारधारा नूं कुछ मुढ़लियां बदलियां करके नवे सिरे तो उसारिया। सिद्ध गोष्ठ विच नानक जी ते सिद्धां दे डायलॉग तो काफी पता लगता है जो दोहां धिरां विच सांझ ते असांझ की है। नानक जी ते ये चानण सी जो जागीरदारी रियासत पक्की हो चुकी है जिहड़ी बुद्ध दे वेले अजे बन रही सी ते उस दा मुकाबला दुनिया तो बाहर रह के नहीं किया जा सकता। उन्होंने योग दियां रस्मां रीतां दे सारे मैंने बदल दिते। नानक जी की विचारधारा की नवी उसारी एक
एक नवा तबक यानी न्यू पैराडाइम सी। उन्हां तो मगरों आवन वाले विचारवानां ने इसे नवी पैराडाइम नूं दी वलगण विच ही रह के नवे नवे पक्ष फरोले। हड़प्पे वसेब की विचारधारा बाबा गुरु नानक जी के पुल तो लंघ के पंजाबी रीत विच आई है। उन्होंने पहली बारी फलसफे नूं फलसफे की जबान विच ही जपजी साहब ते सिद्ध गोष्ठ विच लिखिया है। सिद्ध गोष्ठ है ही फलसफे ते मंतक विच लिखिया डायलॉग। नानक जी ने यह जानते हुए जो उन्हां की करुपड़ी विचारधारा दे संभालू सिद्ध हैं, इसलिए लिखिया भी उन्हां दी सुधोकड़ी बोली विच। विचारधारा दे ताने बाणे लई रोज बरोज दी बोली पूरी नहीं उतरदी ते इस लई एक उपरले पद्धर दी संघनी जबान दी वरतों कीती जांदी है। ये पंजाबी नहीं हर जबान दा मसला है। इस घाट पारों आम तौर ते जिस जबान विच पहला विचारधारा सर्जी गई हुंदी है उससे नहीं वरत लिता जाता है या उहदियां तरकीबां तो ही मदद लीती जाती है। इहो वजह है जो लहिंदे यानी वैस्ट विच लिखी जाने वाली साइंस ते फलसफे विच यूनानी ते लातीनी यानी लैटिन इस तरह पैर पैर से मिलदियां है। जद नानक जी विचारधारा की सर्जना कर रहे सन ते उस वेले आम बोल चाल दी पंजाबी बोली अजे फलसफे ते मंतक दियां गुंझलां दे बयान लई काफ़ी नहीं सी। इसलिए वो एस्टैबलिशमेंट दे लिखारियां वांग या तो फारसी विच लिखदे ते या संस्कृत विच, पर जो फलसफा वो सर्जना लोड़दे सन ਉਹਦੀ ਲਫਸਾਲੀ फारसी ते संस्कृत भी नहीं सी ते जे किते सी भी तो पंजाबियां ਲਈ अत ओपरी सी। इस ਲਈ छड़ी सदोकड़ी ही सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸਬਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਓਪਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਸਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਨਵੀਂ ਅਚਰਤ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜਿਆਰ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਖਿਆਲ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਦੋਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕੀ ਮਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗੜਿਆਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਗੋਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਆਖਰੀ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਵੀ ਹੜੱਪੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ ਯਾਨੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਪੂਰੇ ਮੰਤਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
आप पूर्ता यानी सैल्फ सस्टेनेंस ते उस दे चलन ते चानन पाउंदे हन। जपजी साहब दियां बहुतियां पौड़ियां 2 या 3 दे जोटियां विच हैं। आम तौर ते हर जोटे दे आखिर ते एक ही रहाओ यानी स्थाई सांझी हुंदी है। हर जुट दा हर मिसरा दलील दा हिस्सा हुंदा है ते उस तो अगला मिसरा उस मंतक तो कढ़िया हुंदा है। इस तरह एक ख्याल हौली हौली पौड़ियां चढ़ के मुकम्मल हुंदा है। फिर कुल्ली तौर ते ये जुट भी एक दूजे नाल जुड़े हुए हुंदे हन ते इन ते उन्हां विच विचारधारा मंजिलो मंजिली पूरी हुंदी है। सब तो पहले नानक जी दे संसार की तारीफ ते उस दी एकता नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ पक्षां तो बयान करदे हां। पंजाबी विचार विच शायद पहली वारी संसार दी होंद ते बनतर दी हकीकत इंज मंतक दे नाल यानी लॉजिक दे नाल लिखी गई है। उन्हां दस्सिया उन्हां दा सियासी समाजी ते मुआशी यानी आर्थिक फलसफा इस संसारी फलसफे तो मंतकी तौर ते यानी लॉजिकली कढ़िया गया है। इसलिए असी भी पहला उन्होंने संसार के तसव्वुर बारे गल करांगे। एक मादी संसार नानक जी संसार का तसव्वुर नानक जी का संसार का तसव्वुर उस वेले की साइंस ते मजहबां नालों बहुत अगूहा है। उस वेले तक मजहबी लिखतां ते शायरी विच संसार दे 2 जहान 14 तबक इस तरह की छोटी गिनती दे कुरियां विच गिणिया जांदा सी। उस वेले तक दी साइंस दुनिया विच दूजी सदी दे पुटालमी दा नजरिया मन्निया जांदा सी, जिस दे मुताबिक जमीन नूं 8 जहानां ने घेरिया होया है, जिन्हां विच चंद सूरज सितारे ते 5 कुरे शामिल यानी प्लैनेट शामिल ने। उस वेले जिहड़े 5 कुरियां दा इलम सी उन्हां विच मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न शामिल सन। पर नानक जी की बाणी विच संसार की हद्दां नूं अनहद मन्निया गया है। कोट धरती होर परे होर तिस ते भार तले कौन जोर, ये लेखा लिख जाने को लेखा लिखिया कीता हो। नानक जी पौड़ी 7 विच नवां खंड नानक जी की पौड़ी 7 विच नवां खंडां का जिक्र करते हैं ते ये किया जा सकता है जो वो संसार नूं नवां खंडां विच ही सीमित समझते हैं, जदों कि अजोकी फिजिक्स के मुताबिक इन्हां खंडां की गिनती अरबां विच है। जे गौर नाल वेखिया जाए ते नानक जी नवां खंडां दा अपने वल्लों नहीं कुछ कह रहे, बस इन्ना दस रहे हैं जो ये जानिया जाता है जो नवां खंडां विच जानिए कि 9 खंड हैं, पर उन्हां अपने वल्लों संसार दे खिलार नूं होर परे होर किया है, जिहदा मतलब है जो संसार समेत नहीं है यानी लिमिटेड नहीं है। उपरों वेखण वाले ते रिवायती सोचां वाले नानक जी दे एकता दे तसव्वुर नूं घटती मजहब दा परछावां समझदे ने। एक दा मतलब ब्रह्मा रब या भगवान है जिहड़ा उपर बैठ के इस नूं चला रहा है ते बंदियां दी किस्मत दे फैसले कर रहा है। सवाल ये है जो जे नानक जी ने इहो कुछ करना हुंदा ते मुसलमान हो जाते या हिंदू मत के अद्वैतवाद का एक नवा फिरका खड़ा कर देंगे। वो इस्लाम नूं बहुत चंगी तरह जानते सन ते सगों वो मुसलमान हाकम दौलत खान लोधी की नौकरी करते सन। उन्हां दे मुसलमान होवन नाल एकता का मसला भी हल हो जाता ते होर दुनियादारी का लाभ भी मिल जाता। जे उन्हां मुसलमान नहीं होना सी ते वो अद्वैतवादियों के किसी धड़े विच रल जाते, क्यों जो वो भी ते एकता नूं मनदे सन। जाहिर गल है जो उन्होंने इन्हां सारियां दी एकता उबारा नहीं सी खांदी, जिस करके उन्हां नवें सिरे तो संसार की एकता की तारीख ते
ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੜਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖਲਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਲਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਠੋਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਖਿਆਲੀ ਜਾਂ ਫੋਕਾ ਯਾਨੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਰ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਮਾਇਥਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਵੈਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੇਵਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਰ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਥਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਰਦਾ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਹੋਵਣ ਤੇ ਜੰਨਤ ਯਾਨੀ ਸਵਰਗ, ਤੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਹੋਵਣਗੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਯਾਨੀ ਨਰਕ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਪੰਡਤ, ਮੁੱਲਾ, ਕਾਜ਼ੀ, ਪਾਦਰੀ, ਪੀਰ ਭਗਤ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਹਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦ ਮੁੱਖ ਬੋਲ ਦੇ ਹਰ ਪੇਖਣੇ ਯਾਨੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਭਰਿਆ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਲੱਥਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤਮਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਲੱਥਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਟ, ਜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਬੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਿਆਈ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਜਨਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਮੰਤਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਮਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਕਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਜੇ ਲਾ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਯਾਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਛੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੀਕਰ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਸਾਇੰਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨੂੰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਫ ਯਾਨੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਵਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਖੀਰੀ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਠੱਠਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥਨੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਜੋ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਖਾਕਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੋਈ ਜਾਣਨ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡਵੇ ਅੜਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਇੰਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੇਲ ਹਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੇਲ ਪਾਸਟ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੇਲ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੱਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੰਤਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਢੱਗੇ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਵਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕੌਣ ਜੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇੱਕ ਢੱਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਡੰਗਰਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਢੱਗਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੱਗੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਹਾ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨਹਦ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫੈਲਾਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਠੁਕਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਐਪਿਸਟੋਮੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਸ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸਤ ਯਾਨੀ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਫਲਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੜਮਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਤੇ ਹਵਾਸ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਲਾਤੂਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮੇਜ਼ੀਅਤ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਪੜਮਾਦੀ ਹੈ,
ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੇਨੇ ਡਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ 5 ਹਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ 5 ਪਾਵਾ ਦਰਗਾ ਮਾਨ 5 ਸੋਹੇ ਦਰ ਜਾਨ 5 ਕਾਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਓ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਮੁਹਾਣੇ ਨੂੰ। 5 ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਜਬ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਮਾ ਨਖੇੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 5 ਪੀਰ ਇਹ 5 ਹਵਾਸ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਪਣਾ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਹਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਰੋਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 5 ਹਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਕੁਸਾਂਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਫਲਸਫੇ ਤਾਓਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦਸਤਕਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਮਲ ਯਾਨੀ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਥੀ ਯਾਨੀ ਪੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂ ਆਗੂਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਦੋਹੇ ਚੁੱਪ ਖਲੋਤੇ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥਕੀ ਅਗਜ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਸ਼ਟ में करे खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदमानियां एक ही लेखे लाए वे लालो खून के सोले गाविए नानक रत का कुंगू पाए वे लालो काया कपड़ा टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सिपोला औन ठतरे जान स्तन में होर भी उठसी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सच की बेला। इस बाणी या नज़म ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਨਖੇੜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਆਪ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਧਾੜਵੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਗੂ ਕਾਜੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਸੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੁਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਟੂਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਾਂ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਮਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਵੀ ਲਾਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ 1526 ਤੋਂ 1706 ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 150 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਹੋਰ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇੰਝ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, 2? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ 4-5 ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ, ਦੋਹਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਢੇਲਾ ਪੌਲੀ ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਨ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ 3 ਬੇਗਮਾਂ 4 ਬੇਗਮਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ?
ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬਹਿਸ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜੀ। Sir, guys, I don't think it was on any religious या communal level ਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ no ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। So the commonality was their ideology. Yes. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਤੇ ਫॉर ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਖਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਡੀਓ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਨੂਰ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸਟਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੰਤਰਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਰੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਟੋਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰਮ ਰਿਲੀਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ। ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਕਿ ਹੋਂਦ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਮੈਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਅਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੋਕੜੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੀਲੀ ਵਾਸ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ?